بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ یہ ویڈیو مختلف پارٹس پر مشتمل ہوگی، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی جانب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لبان ہے۔ حضرت راحیل کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے پردادا جان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات باقی بھائیوں کے لیے نہایت شوق اور ناقابل برداشت تھی۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے نکال دی جائے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ یہ خواب کسی اور کو مت بتانا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ بری چال چلے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے فرزند کا خواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت زیادہ ظاہر تھا۔ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے، تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا گیا۔ ہم سب کام کاج کرنے والے ہیں اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یعنی یوسف اور بنیامین کے ساتھ زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ جب وہ کہنے لگے، البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم ان سے زیادہ ہیں قوت میں، بے شک ہمارا باپ ظاہر خطا میں ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے۔ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو رہے تھے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ انور آفتاب کی مانند چمک رہا تھا۔ والد نے دریافت کیا، بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا، والد محترم، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد پانی رواں ہے، بہت زیادہ سبزہ پھولوں کے سبب ہے، گویا ایک گلستان ہے۔ ناگہان 11 ستارے، چاند اور سورج آسمان سے اترے اور انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا، اس لیے میں گھبرا کر بیدار ہو گیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ ہے اور پانی ان کا نصیب ہے، سبز باغ یہ نشانی ہے سعادت مندی کی، اور چاند اور سورج ماں باپ ہے، 11 ستارے ان کے 11 بھائی ہیں، سجدہ کرنے سے مراد یہ سب ان کے تابع دار ہوں گے اور پیشانی عارضی کی اس کے آگے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا
तो हर एक इसको झूठ समझकर तेरा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन भाई थोड़े दिनों इस ख्वाब से आगाह हो गए और हसद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने लगे। एक भाई जो सबसे दाना था, उसके पास सब भाई जमा हो गए कि यूसुफ बाप को एक छोटा सा ख्वाब बनाकर सुना रहा है। उसने कहा, ऐसी सूरत झूठ बोलने के लायक नहीं हो सकती, यकीनन उसका सितारा बुलंद हो जाएगा। फिर कुछ दिनों तक वो लोग खामोश हो गए। जब बाप की ज्यादा मेहरबानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर देखी तो सब बेकरार होकर उसको दुख पहुंचाने पर कमर बस्ता हो गए। फिर सब ने मुसल्लत करने के बाद अपने वालिद के आगे अर्ज की कि अगर आप अलैहिस्सलाम हमारे छोटे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ रवाना करें तो हम मिलकर सैर करेंगे और दिल से गम को दूर करेंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी वाबस्तगी इस फर्जंद से ऐसी है कि अगर मुझसे जुदा हो गया तो मेरा दिल मामूर रहेगा, और अगर तुम इससे गाफिल हो जाओ तो इसे भेड़िया खा जाएगा। उन्होंने कहा, भेड़िए की क्या मजाल है कि वो हमसे इसको खा ले, हम एक से बढ़कर जमात हैं, भेड़िया इसे कैसे खा सकता है। आखिरकार मन्नत समाजत के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए। जब आपके सामने थे तो प्यार और मोहब्बत से पेश आए, लेकिन जैसे ही बाप की निगाहों से पोशीदा हो गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनका रवैया निहायत सख्त हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस भाई की मिन्नत करते वही बेगाना हो जाता और सख्त जवाब देता। आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई लावी की मन्नत समाजत की तो उसका दिल नरम हो गया और कहने लगा कि मैं यूसुफ के कत्ल का मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। मेरी राय ये है कि इसको वापस ले जाकर वालिद के हवाले कर दो। सब ने कहा कि यूसुफ हमारे जुल्म और ज्यादती का वालिद से जरूर जिक्र करेगा। आखिर इस राय पर सब मुत्फिक हो गए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी कुएं में फेंक देते हैं, या तो वो खुद मर जाएगा या कोई निकाल कर ले जाएगा, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। यानी उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि किसी गुमनाम कुएं में डालो कि कोई मुसाफिर इसे उठा कर ले जाएगा। अगर तुमको ये काम करना है, चूंकि बाप की मोहब्बत उसके साथ बहुत ज्यादा है और उन्हें हमारा कोई ख्याल नहीं, इसलिए इसको या तो कत्ल कर देते हैं या फिर कुएं में फेंक देते हैं ताकि बाप के सामने ये हट जाए। फिर बाप की तवज्जो हमारी जानिब हो जाएगी और हम सब तौबा करके नेक बन जाएंगे। आखिरकार सब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना शुरू कर दी। बूढ़ा भला कहते रहे और मारते पीटते कुएं के पास ले गए। वो कुआं काफी अरसे से खुश्क पड़ा हुआ था और उसमें पानी का नामो निशान नहीं था। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पांव रस्सी से बांधकर कुएं में डालना चाहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर एक के दामन के साथ चिमटते और रहम की दरख्वास्त करते, लेकिन हर कोई इसको धक्का दे देता। फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मायूस हो गए तो सबने मिलकर मजबूत रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं का किनारा हाथों से पकड़ लिया, लेकिन भाइयों ने उंगलियों पर मार कर हाथों को छुड़वा दिया। फिर उन्होंने रस्सी काट दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में ऊंधे बल जा गिरे। कुएं के दरमियान पत्थर था, उस पर आप अलैहिस्सलाम आकर खड़े हो गए। इस मुसीबत और मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आप अलैहिस्सलाम सब्र से काम ले। उनके भाइयों पर अल्लाह ताला आपको गलबा देगा। जो भाई आपको पस्त करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको बुलंद करना चाहता, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी, यकीनन वो वक्त आ रहा है कि तुम उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा वो जानते ही ना होंगे। दूसरा हिस्सा जल्द आ रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।
تاکہ ہماری نئی سیریز کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلدی ہم پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔